with or without your permission, I would like to speak in Hindi because I am more comfortable to Hindi conversation. But you can ask in Malayalam or English or in Hindi also. 3 दिन से हम लोग यहाँ पर केरल के एक मंगल वातावरण में हम रहे हैं। संघ के इतिहास में शायद पहली बार इस प्रकार का इतना बड़ा आयोजन अखिल भारतीय टीम ये इस प्रकार केरल में आए हैं। इसलिए बहुत लोगों ने केरल के बारे में सुना है, परंतु देखने का अवसर इस समय मिला है। और यहाँ के सारे व्यवस्था से तो सभी प्रसन्न हैं। और विशेषतः मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का एक पॉजिटिव रिस्पांस मीडिया से मिला है, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपको शायद बताया होगा कि हम वर्ष में once in a year 3 times this type of meeting were. Normally in month of March, month of July and October, November. और पूरे देश भर के हम सारे अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब रिव्यू करते हैं और उसके साथ साथ फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी सोचते हैं। और उस समय जो भी एक नेशनल पर्सपेक्टिव बनता है, कई प्रकार के इश्यूज देश में डिबेट में रहते हैं। एक ऑल इंडिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन सब बातों के बारे में भी हम लोग विचार करते हैं। तो इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर हुआ। मैं इतना बता सकता हूँ कि हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें इन कंपैरेटिव 2012 in the same period, October, we have increased our branches throughout the Bharat nearly 2,500. This number is increased. इसलिए हमने 3 साल का एक प्लान करके हम लोग चले हैं और सभी ऑल लेवल्स पर इसका बहुत अच्छा प्लानिंग भी है, एग्जीक्यूशन भी है और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी है। जिस प्रकार का आरएसएस के एक डेली मीटिंग्स डेली आते हैं, उसी प्रकार वीकली भी आते हैं। सो नियरली 6,000 प्लेसेस वीकली वी आर मीटिंग इन आवर डिफरेंट प्लेसेस एंड वी हैव द कॉन्टैक्ट्स इन डिफरेंट विलेजेस। सो इन ऑल टोटल आई कैन से nearly 50,000 villages in our regular contact, some weekly, some daily and some occasionally also. But we have the sympathizers in more than 50,000, so we can say nearly 75,000 up to 1 lakh we have our contacts in different places. तो एक यह ब्रीफ इस बैठक के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। മലയാളം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ കണക്കുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ വിശദീകരണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ, കാരണം സംഘ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അഖില ഭാരതീയ തലത്തിലുള്ള ഇത്തരമൊരു പരിപാടി, ഏറ്റവും മുതിർന്ന സംഘ കാര്യകർത്താക്കന്മാരുടെ ഒരു ഒത്തുകൂടൽ മനോഹരമായ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്നത്. സംഘ പ്രവർത്തകരിൽ പലരും അനേകം ആളുകൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഈ ആതിഥേയ മര്യാദയും
സ്നേഹവും എല്ലാം വളരെയേറെ അങ്ങേയറ്റം നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തെ വളരെയേറെ ആകർഷിച്ച ഒന്നായിരുന്നു. അതിൽ നിങ്ങൾക്കും മാധ്യമ പ്രതിനിധികൾക്കും അങ്ങേയറ്റം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആദ്യം നടന്ന പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭാരതത്തിൽ 3 തവണ ഇത്തരം അഖില ഭാരതീയ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താറുണ്ട്. സാധാരണ മാർച്ചിൽ, ജൂലൈയിൽ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസം സാധാരണ നടക്കുന്നത് പോലെ ദേശമാസകലം നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ, സംഘപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിലയിരുത്തൽ, ഭാവി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആസൂത്രണം, സമകാലീന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, ദേശീയ തലത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇത്തരം അഖില ഭാരതീയ മീറ്റിങ്ങുകളുടെ മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശം. സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചാൽ, കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ നിന്ന് ഈ ഒക്ടോബറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും സംഘപ്രവർത്തനത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏതായാലും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 ദിവസത്തെ ബൈഠക്കിൽ നടന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2500 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിത്യേന നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ വർധനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒരു ത്രിവർഷീയ യോജന, 3 വർഷത്തെ ഒരു പദ്ധതി പ്രവർത്തന വികാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് 2500 പ്രവർത്തന സ്ഥലങ്ങളിൽ വർധനമുണ്ടായത്. നിത്യേന നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്നതുപോലെ തന്നെ ആഴ്ചയിലും അതേപോലെ മാസത്തിലുമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒത്തുകൂടലുകളുണ്ട്. അത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 6000-ൽ പരം സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സംഘത്തിന് സമ്പർക്കമുള്ള, സംഘപ്രവർത്തകർക്ക് സമ്പർക്കമുള്ള മൊത്തത്തിൽ ഈ നിത്യേനയും അല്ലാതെ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളടക്കം 50,000 സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഘത്തിന് ഇന്ന് പ്രവർത്തനമുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അനുഭാവികളുള്ള സംഘ ആശയത്തോട് യോജിക്കുന്ന അനുഭാവികളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ മുഴുവൻ ഭാരതത്തിൽ ഏറെക്കുറെ 75,000-ഓളം സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഘത്തിന് ഇന്ന് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അത്തരമൊരു വർധനവ്, പ്രവർത്തനത്തിലെ വർധനവിന്റെ വൃത്തമാണ്, റിപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. इस बैठक में 2 रिजोल्यूशंस किए हैं. मुझे लगता है कि आपको वो मिला है. जिहादी आतंकवाद बढ़ता हुआ उसका प्रमाण है, और दूसरा प्रस्ताव जो बॉर्डर इश्यूज है, बॉर्डर इश्यूज में स्पेसिफिक किया है कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है, वहाँ पर विलेजेस है, उनके लिए कुछ फैसिलिटीज आवश्यकता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो अवर एज ए सिक्योरिटी पर्सन्स. देश की सुरक्षा के लिए, बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए वहाँ पर जो विलेजर्स है वो भी उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है. लेकिन आज बहुत फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है, इसलिए सब प्रकार के फैसिलिटीज़ वहाँ पर देना चाहिए. उसका बॉर्डर मैनेजमेंट ठीक से होना चाहिए. इस संदर्भ में एक रिजोल्यूशन हमने किया है. अभी इस समय मैं 2 विषयों पर, on 2 issues, we are releasing one statement. एक है माधव गाडगीळ, एक रिपोर्ट है. उस रिपोर्ट्स के बारे में एक स्टेटमेंट अभी हम आपको देंगे. विकास और पर्यावरण, इसके संदर्भ में कस्तूरी रंगन और माधव गाडगीळ 2 प्रकार की रिपोर्ट है. उसको सामने रखकर एक हमने हमारा विचार सबके सामने रखा है. और दूसरा विषय है एक टारगेटेड कम्युनल वायलेंस बिल. इस प्रकार का पहले सरकार ने लाने की कोशिश की थी, लेकिन होम मिनिस्टर ने फिर एक बार कहा है कि हम इसको दोबारा पार्लियामेंट में टेबल करने वाले हैं. उसका विरोध हम लोगों ने उस समय भी किया था, और इस समय भी हमने सरकार को लाने के पूर्व एक हमारा मानस बताया है कि इस प्रकार के बिल्स को नहीं लाना चाहिए. इन 2 इश्यूज को लेकर एक स्टेटमेंट अभी रिलीज कर रहे हैं. शायद आपको सबको मिला है. ये तो एक प्रारंभिक मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी, और
संघ के रिपोर्ट्स के बारे में भी आपके सामने कहा है। आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। രണ്ട് പ്രമേയങ്ങളാണ് ഈ മീറ്റിംഗിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടി. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജിഹാദി ഭീകരതയുടെ ഭീഷണി, അതിർത്തി സംരക്ഷണവും അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ട് പ്രമേയങ്ങൾ. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ സുരക്ഷാ ഭടന്മാർ തന്നെയാണ്. അവരുടെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മൊത്തം സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള രണ്ട് പ്രമേയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിനോടൊപ്പം രണ്ട് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂലങ്കഷമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രസ്താവന തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിനോടകം കിട്ടിയിരിക്കും. ഒന്ന് വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാധവ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. വികസനവും പരിസ്ഥിതിയെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മാധവ ഗാഡ്ഗിലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ കൂടുതൽ നടന്നു വരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർ കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾ വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംഘത്തിൻ്റെ നിലപാട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് കമ്മ്യൂണൽ ആൻഡ് ടാർഗറ്റഡ് വയലൻസ് ബിൽ, വർഗീയവും ലക്ഷിതവുമായ സാമൂഹ്യ കലാപ ബില്ല്. അത് നേരത്തെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് തന്നെ അതിനെ സംഘം അതിശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. ദേശവ്യാപകമായി ഉണ്ടായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് അത് കുറച്ചു കാലമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി നിന്നിരുന്ന സർക്കാർ ഇപ്പോഴത് വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. ആ പരിശ്രമത്തോടുള്ള സംഘത്തിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പ്രസ്താവനയിലെ രണ്ടാം ഭാഗം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും സംഘത്തിൻ്റെ ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ചും ആമുഖമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചോദിക്കാമോ? राजस्थान पत्रिका से समीर चौहान मैं जानना चाहता हूँ कि भावेश पटेल ने पत्र लिखा हुआ है कि संघ प्रमुख को फंसाने के लिए तो दबाव गृहमंत्री का बनाया है, इस संबंध में चर्चा होगी? नहीं, इसमें कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि वो इशू हम चर्चा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा है, क्या कहा है हम जानते नहीं है, इसलिए उस विषय में कोई चर्चा नहीं। चुनाव के बारे में चर्चा होगी? चुनाव के बारे में हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि इलेक्शन पर हम कुछ डिस्कशन करें, बट एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन के नाते एक सिविलियंस के लिए विचार करते समय इलेक्शंस के संदर्भ में एक कॉमन मैन का भी रोल है। हमने उसमें अपील किया है कि जनवरी के बाद नए वोटर्स की लिस्ट बनने वाली है। एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री should be cautious whether their names are there or not in voters list, and new voters registration also will take place in month of January. तो हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर हम इसमें सब प्रकार का सहयोग करते हुए ये वोटर्स लिस्ट के रजिस्ट्रेशन में हम एक मास मोबिलाइजेशन करेंगे और मैक्सिमम न्यू वोटर्स शुड बी एंटर्ड इन द वोटर्स लिस्ट, इसके लिए प्रयास करने वाले हैं। और एक डेमोक्रेटिक स्टेट इस नाते इस देश के हर वोटर्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सरकार के चयन में अपनी भूमिका पूरी करे। वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट when we see the percentage of voting, इसलिए हमारा आग्रह है कि देश की जनता इस अवसर पर और 100% वोटिंग हो, इसके लिए जो भी कुछ करना चाहिए वो हम करेंगे। इस प्रकार का इलेक्शंस के संदर्भ में हमने ये दो विषयों पर विचार किया है और देश भर के
संघ के कार्यकर्ताओं को भी हमने आह्वान किया है और इन जनरल पब्लिक को भी हम आह्वान करते हैं कि वह जागरूक रहकर अपना नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं देख ले, रजिस्ट्रेशन करा ले और वोटिंग के दिन वोट करने के लिए जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक वोट का अपना एक इम्पोर्टेंस है। परंतु इसके बारे में हमारे यहाँ पर जो कमी दिखाई देती है, उस कमी को दूर करने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ऑफर कॉल नहीं, हम कभी इस प्रकार से करते नहीं हैं और इसमें भी नहीं करेंगे। लेकिन वोटर्स लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कैंपेन चलेगा, उसके लिए मास कैंपेन करेंगे। जिसको जिसको इच्छा है उसको करेंगे। Sir, Congress General Secretary Digvijay Singh has said that RSS should join politics full time because he says that for a long time now they are backing Mr. Modi as the Prime Minister candidate for BJP. If this is not politics, then what is politics? There should not be a cultural organization anymore as they claim. This is what Digvijay Singh says. एक देश के जिम्मेदार संगठन के नाते हम डे टू डे पॉलिटिक्स में नहीं हैं, पर इस देश में क्या हो इसके बारे में तो हमें सोचते हैं। इट इज आवर ड्यूटी। इसलिए देश के बारे में सोचना यानी पॉलिटिक्स, ये एक रॉन्ग इक्वेशन आजकल बिठा दिया है। वी आर नॉट एग्री विद दैट इक्वेशन। मैं भी जानना चाहता हूँ कि संघ अपने विचारों को भाजपा में संगठन मामले में प्रदेश में भेजते रहे। राजस्थान में काफी लंबे समय से संगठन मामले लगता खाली है। या विधानसभा चुनाव या लोकसभा के पहले संगठन मामले की राजस्थान में जुड़ के होना अभी कोई योजना नहीं है। उसमें कोई नो रोल ऑफ संघ। They have selected the person. BJP selected the prime minister candidate. इसमें there is no role of RSS in that. भैया जी, आर्थिक संगठन खाल करने के लिए सरकार सिर्फ हिंदुओं की मंदिर के खजानाओं या भंडारों के छीनने का प्रयास कर रहा है, इसके विरुद्ध संघ क्या? हमने कहा है कि सरकार अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए श्रद्धा से अर्पण किया हुआ जो धन है अथवा सुवर्ण है उस पर उन्होंने हाथ नहीं डालना चाहिए। यह मंदिरों का है, समाज का है, इसलिए उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए। जो भी दुर्बलता वीकनेसेस आ जाए वो उनकी दुर्बलता है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने अलग ढंग से विचार करना चाहिए। लेकिन जो श्रद्धा से सामान्य व्यक्ति ने अपना समर्पण किया है उस पर उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा हमारा ओपिनियन है। Almost similar to 1977 elections, which happened after the ban of RSS. This election is going to be so critical as it happened in 1977. We cannot compare with that. That time emergency was there. So एक सामान्य पब्लिक में एक अवेयरनेस था कि सरकार जाना चाहिए और इमरजेंसी के कई प्रकार के मीसा वगैरह DRI इस कानून के कारण बहुत हैरेसमेंट हमारे देश पर हुआ था, इसलिए उस समय का एक सिचुएशन अलग है। लेकिन मैं आज इतना जरूर कह सकता हूं कि आज की जो वर्तमान सरकार है वह देश का सामान्य व्यक्ति इस सरकार से नाखुश है। दे आर वेरी अनहैप्पी विद दिस गवर्नमेंट। और जब देश में इस प्रकार का एक कॉमन मैन से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट, रिलीजियस पर्सन्स, ये सब प्रकार के सोशल लीडर्स ये सब सोच रहे हैं कि ये सरकार देश के लिए हितकारक नहीं है, इसमें परिवर्तन आना चाहिए। ये जो देश में आज एक लहर है, स्वाभाविक रूप से हमको भी लगता है कि सरकार जानी चाहिए। नहीं, एक तो हम सब जानते हैं कि दिस गवर्नमेंट ये करप्शन के लिए प्रसिद्ध है। आज जिस प्रकार के देश की डिफेंस पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी जो होनी चाहिए
उसके भी हम लोग ये सरकार उसमें सफलतापूर्वक कुछ कर नहीं पा रही है। गवर्नेंस भी इसका ठीक नहीं है। कई प्रकार के सामाजिक विद्वेष के वातावरण निर्माण करने के लिए भी सरकार के रवैया ऐसा रहता है, और इसलिए हमको लगता है कि देश की सुरक्षा, देश का आर्थिक ढांचा और सब प्रकार की शिक्षा, कृषि नीति और जिस प्रकार का गवर्नेंस चाहिए, गवर्नेंस के बारे में भी प्रश्न है। और मशीनरी इतनी करप्ट दिखाई देती है कि इससे एक सामान्य व्यक्ति परेशान है, ऐसा लगता है। अल्टरनेटिव तो आता है, अल्टरनेटिव उभरता है, इसलिए मुझे लगता है कि अल्टरनेटिव का विचार करते हुए इस सरकार को हम रखें, ऐसा नहीं लगता है। अल्टरनेटिव आएगा, जो आएगा वो इसके लिए कोशिश करेगा, नहीं तो जनता का दबाव उनको करने के लिए मजबूर करेगा। ऐसा बीजेपी सरकार उसके विरोध आरएसएस का भी नहीं बोल रही है। बीजेपी गवर्नमेंट का आरएसएस नहीं बोलती है कभी नहीं, हम सभी करप्शन के बारे में बोलते हैं, वो बीजेपी का हो या और किसी का हो। हम कभी भी देखिए, जिस प्रकार का करप्शन के विरोध में जो आंदोलन चला, उसमें संघ के लोग सक्रिय रूप से दे आर पार्टिसिपेटेड एक्टिव। सो वी आर अगेंस्ट द करप्शन, एनी टाइप ऑफ करप्शन। No, we are suggesting so many things to the government also. They are not. As a response organ, we are every year we are passing some resolutions regarding the national security and national development. But I don't think there is some effective machinery is there. जी भाजपा और संघ के बीच समाधान का काम सहसा कारण सुरेश सोनी जी ने किसी चर्चा है कि विधायक को परिवर्तन हो सकता है, तो चर्चा हुई है क्या? ये मैं आपसे ही सुन रहा हूँ कि ऐसी कोई चर्चा है। चर्चा है, इसलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि लोकसभा तक सुरेश जी देखने वाले हैं या उसको विचार हो रहा है? देखिए, ऐसा हम कोई ऐसी व्यवस्था हम निर्माण नहीं करते, ये तो सब तैयार होता है, इसलिए ये कोई बहुत मैकेनिज्म है ऐसा नहीं। बीजेपी में भी संघ के स्वयंसेवक है, उनके साथ मिलना जुलना रहता है और हम सब लोग मिलते रहते हैं। कोई एक व्यक्ति है ऐसा नहीं, एक व्यक्ति है, ऐसी कोई व्यवस्था हम लोगों ने नहीं बनाई।